غریب نواز ان کی تقدیروں کو سنوار دیجیے، اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجیے غریب نواز۔ لوگ اپنی دعاؤں میں اللہ کو چھوڑ کر کس کس کو پکارنے والے ہو گئے۔ یاد رکھو لوگو، یہ کائنات کے اندر، یہ کائنات کو بنانے والا اکیلا تنہا اللہ ہے۔ یہ ساتوں زمینوں کو بنانے والا، اس میں جو کچھ ہے یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اور ان کو پالنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اولاد دینے والا اکیلا اللہ ہے، اولاد لینے والا اکیلا اللہ ہے، بیماری دینے والا اکیلا اللہ ہے، شفا دینے والا اکیلا اللہ ہے، غریبوں کو نوازنے والا اکیلا اللہ ہے، امیروں کو نوازنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی غریبوں کو نوازنے والا ہے، نہ کوئی امیروں کو نوازنے والا ہے، وہ اکیلا اللہ۔ یہ دعا عبادت ہے، عبادت۔ الدعاء هو العبادہ، یہ دعا عبادت ہے کا معنی یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ساری عبادتیں اللہ کے واسطے ہے۔ ہاں، اللہ کے واسطے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے۔ اپنی دعاؤں کے اندر صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ اپنی منتیں، اپنی مرادیں، اپنی گزارشیں، ہاں، اپنے خواہشات، اپنے مسائل، اپنی مصیبتیں، جو اس چیز کا تم حل چاہتے ہو، اپنی دعاؤں میں اللہ کو خالص پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ انبیاء آئے، یہ توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ انبیاء آئے توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ کائنات کے لوگوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ جس مسلک کے ہو، ذرا نبیوں کی دعاؤں کا مشاہدہ تو کرو ایک دفعہ۔ ہاں، پیر باباؤں کو، مزاروں کو، مردوں کو پکارنے سے پہلے، ذرا کسی کا وسیلہ پکڑنے سے پہلے، ذرا انبیاؤں کی دعاؤں کو تم اپنے سامنے لا کر تو دیکھو کہ ان کی دعاؤں کے اندر یہ انبیاء کس کو پکارتے ہیں۔ آؤ، یہ کائنات میں انسانوں کے باپ نے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے باپ آدم نے دعا کی، سیدھے اللہ کو پکارا، کہا ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب۔ موسیٰ نے دعا کی، ربنا۔ عیسیٰ نے دعا کی، ربنا۔ محمد رسول اللہ نے دعا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ یونس نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آؤ، ایک ایک نبی کی دعا کو تم لاؤ، اپنے سامنے رکھو۔ یہ انبیاء نے امت کو توحید کا پیغام دیا اور یہ سبق بھی دیا کہ اپنی دعاؤں میں تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ کو پکارو۔ وہ سننے والا ہے ہماری دعاؤں کو، وہ جاننے والا ہے، وہ علیم بالخبیر ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ ساری باتوں کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ جو ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ تو الفاظ، بولنے والوں کی دعاؤں کے بول تو بول، وہ تو گونگوں کے دل کے وسوسوں کو بھی جان لیتا ہے۔ ہاں، وہ تو ان کو بھی پہچان لے، ان کی بات کو بھی جان لیتا ہے کہ وہ جانور بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ سلیمان نکلے ہیں دعا کرنے کے لیے بارش کی، چھوٹی زمین پر اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ سلیمان کہتے ہیں اب یہ جانور نے، یہ چھوٹے کیڑے نے، یہ چھوٹی چونٹی نے اللہ سے دعا کی ہے، وہ اللہ وہ ہے جو اپنی مخلوقات کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اپنی دعاؤں میں کسی اور کو شریک نہ کرو، اپنی دعاؤں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ دعا اصل میں توحید کا ایک عظیم پیغام ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، یہ بات کو سمجھو۔ آج امت کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو آپ، آج امت کو کیا علم کی کمی کا مسئلہ بتاؤں، کیا قرآن سے دوری کا مسئلہ بتاؤں، یا مسلک کی اینک کا مسئلہ بتاؤں، یا پھر جماعتوں کی لڑائی کا مسئلہ بتاؤں کہ انسان آج اپنے مسلک کی محبت میں عقیدہ توحید کی قربانی دینا چاہتا ہے۔ ہاں، اپنے جماعت کی محبت میں یہ چاہتا ہے کہ عقیدہ توحید داؤ پر لگ جائے، اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ اپنے
अपनी दुआओं में अल्लाह को छोड़कर किस किस को पुकारने वाले हो गए। याद रखो लोगों, ये कायनात के अंदर, ये कायनात को बनाने वाला अकेला तन्हा अल्लाह है। ये सातों जमीनों को बनाने वाला, इसमें जो कुछ है ये सारी चीजें पैदा करने वाला और इनको पालने वाला अकेला अल्लाह है। औलाद देने वाला अकेला अल्लाह है, औलाद लेने वाला अकेला अल्लाह है, बीमारी देने वाला अकेला अल्लाह है, शिफा देने वाला अकेला अल्लाह है, गरीबों को नवाजने वाला अकेला अल्लाह है, अमीरों को नवाजने वाला अकेला अल्लाह है। अल्लाह के अलावा ना कोई गरीबों को नवाजने वाला है, ना कोई अमीरों को नवाजने वाला है, वो अकेला अल्लाह है। आज लोगों को क्या हो गया, आज सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो हमें मिलती है कि लोग गैरों के दरों पर जाकर, अल्लाह के अलावा किसी और के दर पर जाकर उनके सामने हाथ उठाकर ऐसे मांगते हैं जैसे अल्लाह से मांग रहे हो, वो ऐसे पुकार रहे हो जैसे अल्लाह को पुकारते हैं, वो ऐसे दुआ कर रहे हैं जैसे अल्लाह से दुआ की जाती है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वाज़ेह अंदाज में क्या कह दिया, कहा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहक़ाफ के अंदर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। जो कोई अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकार रहा है, असल में ये गुमराही के रास्ते पर है। वमन अज़ल्लु, इससे गुमराह कौन है जो अल्लाह को छोड़कर किसी और से दुआएं मांग रहा है। फिर अल्लाह कहते हैं मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, ये उनसे दुआएं कर रहा है जो क़यामत तक इसकी दुआओं का जवाब नहीं दे सकते। वो दुआएं तो दुआएं, वो हुम अन दुआइहिम गाफिलून, बल्कि इसकी पुकार से जिसको पुकारा जा रहा है गाफिल है वो। अपनी दुआओं के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक ना करो। तुम पुकारो अल्लाह को ऐसे जैसे यूनुस ने पुकारा था, तुम पुकारो ऐसे जैसे इब्राहिम ने पुकारा था आग में डालने जाने पर, तुम पुकारो अल्लाह को ऐसे जैसे मूसा ने पुकारा था, तुम पुकारो ऐसे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने पुकारा था। पुकारना है अल्लाह को, पुकारो, वो पुकारों को सुनने वाला है, वो दुआओं को सुनने वाला है। बुनियादी नुक्ता ये मेरे भाई, दुआ इबादत है, दुआ इबादत है, ये अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं कर सकते। दुआ अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं कर सकते। दुआ मांगना है अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ नहीं मांग सकते। ये बुनियादी मसाला, ये अदब है असल में दुआ का। हाँ, ये अदब है कि दुआ में अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक ना किया जाए। बात तो अगर वसीले की आई है, वसीला पकड़ना चाहते हो तो जायज वसीला है, नेक अमाल का वसीला है, पकड़ो। किसी नेक मोमिन की दुआ का वसीला है, लो, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कोई खबर वाला हमारी बातों को सुन सकता है, कोई अगर यह अकीदा रखता है कि कोई खबर वाले से हम दुआएं करेंगे वो दुआएं कबूल कर सकता है, वो दुआएं हमारी अल्लाह तक पहुंचा सकता है, तो लोगों रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, अगर खबर वालों में सबसे बेहतरीन सुनने वाले अगर कोई हो सकते थे तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अगर सुनने वाले खबर में कोई हो सकते थे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। मदीने की सरजमीन है, खिलाफत उमर बिन खत्ताब की है, खैर साली पड़ गई है, बारिश नहीं हो रही है, नबी की खबर मदीने में मौजूद है। उमर बिन खत्ताब ने रहती दुनिया तक के मुसलमानों को यकीदा दिया कि खबर में जाने के बाद खबर वालों से दुआएं नहीं करवाया जाता, खबर में जाने के बाद खबर वालों से दुआएं नहीं मांगी जाती। खबर में नबी करीम का जिसमें अथर मौजूद है। हाँ, खबर मदीने में है, मदीने में बारिश की कमी है, कहा नबी के चचा अब्बास को बुलाया जाए। नबी की खबर मौजूद है, नबी के चचा अब्बास को बुलाया गया, कहा गया रब के काबा की हुजूर में हम इनको वसीला बनाकर इनकी दुआ रखते हैं। क्यों? उमर बिन खत्ताब को ये मालूम नहीं था कि नबी से दुआएं मांगी जा सकती है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, खबर में जाने के बाद ना वो हमारी पुकार सुन सकते हैं, ना हम उनसे बात कर सकते हैं। ये बुनियादी मसाला है, याद रखो। अल्लाह को पुकारो अपनी दुआओं में, उसके अलावा और किसी को नहीं। सिवाय अल्लाह के किसी और से दुआएं नहीं मांगी जा सकती।